الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو کافی سارے دوست و احباب کمنٹس بھی کر رہے تھے کہ ناظرات القرآن کی بھی ویڈیو اپلوڈ فرمائیں، تو الحمدللہ آج آپ کے لیے ناظرات القرآن کا بھی آغاز کر دیا گیا ہے۔ تو انشاءاللہ الکریم باقاعدگی کے ساتھ ناظرات القرآن کی بھی ویڈیو ہر روز اپلوڈ ہوا کرے گی۔ تو بہت شکریہ آپ کی فرمائش کا بھی، اس کا مطلب آپ بہت زیادہ محبت فرمانے والے ہیں۔ تو اسی طرح اگر آپ کو ہماری ہر ویڈیو اچھی لگتی ہے تو اس کے نیچے ایک پیارا سا کمنٹ بھی کر دیا کریں، بہت زیادہ حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ آپ نے ایک کمنٹ کیا ہے، 2 کیے ہیں، 3 کیے ہیں، تو بہت زیادہ حوصلہ افزائی ہے۔ تو ہم نے انشاءاللہ قریب آپ کے لیے ناظرات القرآن کی بھی ویڈیو لے کے آئے۔ تو آج ہماری اس ویڈیو میں آپ کو پارہ نمبر 30 کا آغاز شروع سے سورۃ النبع پڑھائی جائے گی۔ اس کے ہم چند آیات پڑھیں گے اور ان کا رواں پڑھیں گے اور ان میں غلطیاں بھی بتائیں گے۔ تو آپ نے ان تمام غلطیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں، جیسا کہ ہمارے سباق مدنی قاعدے کے آپ نے پڑھے، سیکھے، قواعد یاد کیے، انہی قواعد کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے قرآن پاک پڑھا۔ آئیے ہم اس کا بھی آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النبع مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ہم نے آپ کو تلاوت کا بتایا ہے کہ آپ نے قرآن پاک کو اس انداز میں پڑھنا سیکھیں گے۔ اگر آپ زیادہ مشق کر سکتے ہیں، اپنے لہجے کو خوبصورت بنا سکتے ہیں، تو آپ کی محنت آپ کر سکتے ہیں۔ آپ بھی کریں، ضرور کریں کہ جتنا لہجہ خوبصورت ہوگا، تلفظ اچھے ہوں گے، آواز اچھی ہوگی، اتنا زیادہ قرآن پاک پڑھنے کا مزہ بھی آتا ہے۔ آئیے سب سے پہلے ہم نے سبق نمبر 1 سورۃ النبع مکیہ یہاں سے آغاز کیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں سورت کا نام بھی یاد ہونا چاہیے، کون سی سورہ ہے، اس کا نام کیا ہے اور یہ کس جگہ پر نازل ہے۔ سب سے پہلے ہے عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ۔ تو ہم نے اس میں ایک قاعدہ یہ پڑھا ہوا تھا مدنی قاعدہ سے کہ میم مشدد جو ہے اس میں ہمیشہ غنہ ہوگا، اور سب سے پہلے ہم نے سبق نمبر 3 میں یہ قاعدہ پڑھا ہوا ہے کہ حرکت کو ہم نے کھینچ کے نہیں پڑھنا۔ تو عَمَّ میم کے اوپر زبر حرکت ہے، اس کو ہم نے کھینچنا ہے۔ بعض بات بچے یا بڑے سبق سناتے ہوئے یہ غلطی کر دیتے ہیں کہ غنہ کرنے کے ساتھ ساتھ حرکت کو بھی کھینچ دیتے ہیں، عَمَّ، تو یہ غلط ہو جائے گا۔ عَمَّ غنہ کی مقدار 1 الف کے برابر آپ نے کرنی ہے اور حرکت کو کھینچنا نہیں ہے۔ اگر
यतसाअलून। तो हमने एक कायदा ये पढ़ा है कि हरूफ मद्दा के बाद हमजा या सुकून आ जाए तो ये मद के दो सबब है, हमजा और सुकून। तो हम हरूफ मद्दा के बाद हमजा जो है अगर उसी कलमे में हो तो ये मद्दे मुत्तसिल होगा। जैसा कि आप इस लफ्ज में देख रहे हैं यतसा, तो सीन अलिफ जबर सा हरूफ मद्दा है और उसके बाद हमजा है और वो उसी कलमे में यतसाअलून, ये मद्दे मुत्तसिल हो गई। और आगे है लून, वाव मद्दा है तो इसके बाद सुकून आरजी है। तो आपने ये पढ़ा हुआ है कि जब हरूफ मद्दा के बाद आरजी सुकून आ जाए तो वो मद्दे आरिज होगी। तो इस बात को ज़हन में रखते हुए, ख्याल रखते हुए आपने इसी अंदाज में पढ़ना है कि गुन्ना की मदार एक अलिफ के बराबर, और अगर गुन्ना के बाद हरकत है तो उसको खींचे रहनी है। हरूफ मद्दा के बाद हमजा उसी कलमे में हो तो मद्दे मुत्तसिल, अगर सुकून आरजी है तो मद्दे आरिज, हमजा दूसरे कलमे में है तो मद्दे मुनफसिल, अगर सुकून असली है तो मद्दे लाजिम, अगर हरूफ मद्दा के बाद सुकून आरजी है तो मद्दे आरिज, अगर हरूफ लीन के बाद सुकून असली है तो मद्दे लीन आरिज, अगर हरूफ लीन के बाद सुकून आरजी है तो मद्दे लीन आरिज। आगे अनिन नबाइल अज़ीम अल्लज़ी हुम फीहि मुख्तलिफून। तो पिछली आयत अनिन नबाइल अज़ीम, तो यहाँ पे चूंकि नून शद्दत की पहले हमने तशरीह कर दी, ज़ाहिर कर दी, इसी तरह या मद्दा के बाद सुकून आती तो ये भी मद्दे आरिज है। इसी तरह आगे अल्लज़ी, तो ये या मद्दा असली है तो इसको एक अलिफ के बराबर पढ़ेंगे। आगे हुम फीही, तो मीम साकिन है, मीम साकिन के बाद हमने कायदा पढ़ा है कि बा और मीम के अलावा कोई भी हरफ आ जाए तो वो इज़हार शफ़ी होगा। इज़हार शफ़ी का मतलब ये यहाँ पर गुन्ना नहीं करेंगे। हुम फीही मुख्तलिफून, इसी तरह आगे भी आगे मद्दे आरिज कल्ला सयअलमून सुम्मा, इसी तरह पढ़ते जाना है कि जो गुन्ने वाले अल्फाज हैं उनमें गुन्ना करना है और आगे जो हरूफ मद्दा हैं उनको खींच के पढ़ना है, हरकत को खींचना नहीं है। और अगर हरूफ मद्दा के बाद सबब आ गया मद का हमजा या सुकून तो वो कौन सी मद है ये भी आपको पता होना चाहिए और उसको इनके मुताबिक पढ़ना है। तो इसी अंदाज में तमाम सबक आप पढ़ेंगे। आगे अलम नजअलिल अर्द मिहादा, तो नज हरूफ कलकला है और हरूफ कलकला जब साकिन हो तो उन पर कलकला खूब जाहिर होगा। आगे और नजअलिल अर्द, तो रा पूरा है क्योंकि रा साकिन है, इससे पहले जबर, रा साकिन हो उससे पहले जबर हो तो रा को पूर पड़ेगी। और दाल वैसे ही हरूफ मुस्ताली है, इसको आपने पूर पढ़ना है। आगे बहुत अहम कायदा आ गया मिहादा, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा गलती देखने को नजर आई है, सुनने को नजर आई कि मिहाद, या आपने कायदा पढ़ा हुआ है कि जब वक्फ करेंगे आवाज और सांस रुकेंगे तो वहां पर अगर आखिरी हरफ जो है दो जबर है तो उनको एक अलिफ से बदल देंगे, ना कि उसको साकिन करेंगे। एक अलिफ से कैसे मिहादा, एक जबर नहीं पढ़ेंगे बाकी वो हरूफ मद्दा बनेगा तो उसको आपने पढ़ना है। इसी तरह वल जिबाला औतादा व खलकनाकुम अज़वाजा, ये देखिए हरूफ कलकला आ रहे हैं, साकिन आ रहे हैं, इनमें कलकला पूर ज़ाहिर होगा। इसी तरह आगे पढ़ते जाना है, तमाम देखते जाते हैं। वजअलना नौमकुम सुबाता वजअलना लैला लिबासा वजअलना नहारा मआशा, देखें नून मुशद्दद आ गया, इस पे एक अलिफ के बराबर हमने गुन्ना किया और उसके ऊपर क्या है हरकत है, हरकत को नहीं खींचना। वजअलना नहारा मआशा, इस तरह ये गलत हो जाएगा, हरकत को नहीं खींचना, सिर्फ गुन्ना की मिकदार पूरी करनी है और दो जबर हो तो उनको अलिफ से बदल देना है। इसी अंदाज में आप इसकी तिलावत कीजिए, इसको पढ़ें। वबैनना फौककुम सबअन शिदादा, यहाँ पे एक और कायदा आ गया, दो जबर है, यानी कि आपने कायदा पढ़ा है कि दो जबर यानी कि तनवीन या नून साकिन के बाद हरफ अगर हरूफे इख्फा में से कोई हरफ आ जाए तो वहां पर इख्फा करें। सबअन शिदादा, तो यहाँ पर हमने इख्फा करना है और दो जबर को वक़फ़ की सूरत में अलिफ से बदल देना है। इसी तरह वजअलना सिराजन वहाजा, अब यहाँ पर सिराजन वहाजा,
تو دو زبر کی تنوین ہے، اس کے بعد واو جو حروف جر معلوم میں سے ہے، تو یہ یہاں پر ادغام کا قاعدہ آ رہا ہے اور ادغام کا قاعدہ آ رہا ہے، اور آپ نے اس کو ایک الف کے برابر اس میں بھی پڑھنا کرنا ہے۔ تو ہمیں اپنی دعاؤں کے ساتھ اجازت دیجیے اور اس سبق کی خوب طرح مشق کریں، اس کو جیسے پڑھ کے بتایا ہے ویسے پڑھنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ کریم ہمارا قرآن پاک پڑھنا ناظرات القرآن بھی درست ہو جائے گا۔ والسلام۔